تو اس کو صبر نہیں ہے، وہ عرب کے چکر میں۔ 3 عادت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کتے کی۔ کتے کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا، اور زمین میں جب چلتا تو سونگتا رہتا۔ اور تیسری عادت کتے کی کیا ہے؟ جو روٹی کا ٹکڑا دیا اس کے آگے دم ہلاتا ہے، اور جو کچھ نہیں دیتا اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ کتے کی عادت آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے حرام کمانے کی وجہ سے؟ آپ کی آنکھ سے میں پٹی ہٹا رہا ہوں۔ حرام کمانے کی وجہ سے کتے سے بھی آدمی بدتر ہو جاتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ بدن میں پیشاب نہ لگے، اور کتا منہ مار رہا پخانے میں، منہ کو بچا نہیں رہا ہے، بدن کو بچا رہا ہے۔ یہی حال حرام کمانے والے کا ہے۔ وہ کپڑے کو بچاتا ہے پیشاب پخانے سے، وہ بدن کو بچاتا ہے پیشاب پخانے سے۔ پیشاب پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ دیکھیے کتے میں حرام کمانے والے میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری بات دیکھیے، کتا جب چلے گا تو زمین کو سونگتا ہے، کیا مطلب کہاں روزی ہے؟ اور حرام خور رشوت کھانے والا وہ دوسرے کی جیب ٹٹولتا ہے، کس کی جیب میں زیادہ پیسہ ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کتے کو آپ دیکھیں گے جو ٹکڑا دیتا ہے اس کے آگے دم ہلاتا، اور جو ٹکڑا نہیں دیا اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حرام کمانے والے کو امیر کو سلام کرتا ہے، ہاں سر یس سر، ہاں سر یس سر، ہاں سر یس سر، اور جہاں غریب کو دیکھے گا بھیک مانگتے ہوئے اس کو گالی دے گا، دھکا دے گا، اس کو آنکھ دکھائے گا۔ دیکھیے سیم کتے کی عادت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، آخری نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، بچے کو آپ قرآن پہلے پڑھا لیجئے، اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کی دعا ملے گی، آپ کا بچہ 1 نمبر کا ڈاکٹر ہوگا، 1 نمبر کا پروفیسر ہوگا، 1 نمبر کا انجینئر ہوگا۔ قرآن کے حوالے سے بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ سننا ہے، عمل کرنا ہے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ بار بار غلطی کر رہے ہیں، 7 خون آپ کا معاف ہے، اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھ دیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی کے حضور امت کا گناہ پیش کیا گیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ تو سب سے بڑا گناہ امت کا کون سا تھا؟ کہ امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس قرآن کو نبی نے پکڑ کر کے دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ آپ کا بیٹا حافظ نہیں ہے چلے گا، لیکن حافظ ہو کر کے اگر قرآن بھول گیا بہت خطرے کی بات ہے۔ جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو ہاتھ ہی نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہاتھ تھا لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، بدن میں گوشت نہیں ہوگی، چمڑی نہیں ہوگی، ہڈی پر کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بات راز کی سنیے آپ، مولانا ہو کر کے بھی اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھا رہا، مولوی ہو کر کے بھی اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہا، مدرسے کی تعلیم اس کو قرآن تک کی تعلیم نہیں دلایا، اردو تک کی تعلیم نہیں دلایا۔ ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سا بچہ ان کا محروم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو ایک لائن میں جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا بچہ لاکھ انجینئر بن جائے، لاکھ ڈاکٹر بن جائے، کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا،
2 बोटी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। बाप भी दुनियादार, बेटा भी दुनियादार, रोटी की तो कदर है, अल्लाह और उसके रसूल के इल्म की कोई कदर नहीं है। इतना बड़ा दुनियादार ये बाप है। और आपका बच्चा महरूम रह गया, उसको कुरान नहीं मिला, वो अल्लाह की अदालत में मुकदमा भी करेगा, मुतालबा भी करेगा। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है, वो बच्चा जो कुरान से महरूम है वो मुकदमा करेगा अल्लाह की अदालत में, और आपको कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो मुकदमा किसके खिलाफ करेगा? अपने माँ बाप के खिलाफ करेगा। मुतालबा क्या करेगा? मेरे माँ बाप को डबल अजाब दो, जन्नत से महरूम कर दो, इसलिए कि इसने कुरान से हमें महरूम कर दिया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने उसको रोका, कहा मेरे सवाल का जवाब दो, इंग्लिश अच्छी है या अरबी अच्छी है? उस बच्चा ने फट से जवाब दिया कि इंग्लिश से अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? तो बच्चा जवाब देता है कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। अब उस आलिम ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम कुरान के बारे में इतनी जानकारी रखते हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो, कुरान छोड़ करके, कुरान पढ़ करके स्कूल में आना चाहिए। तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, मेरा बाप ही नहीं चाहता है कि मैं कुरान पढ़ूं, मेरा बाप ही नहीं चाहता है मैं खुदा के रसूल के इल्म को हासिल करूं। मुसलमान मास्टर साहब हैं, बच्चे के बाप को बुलाया, क्या पूछा कि 2 साल से स्कूल में तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा? तो बाप ने जवाब दिया कि मेरा बच्चा मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, 2 साल हुए हैं, कुरान मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता, आपको सुनकर के हैरत होगी, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो मुसलमान मास्टर कहता है कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में हो गए 4 साल बर्बाद हो जाए। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? प्रोफेसर आसिफ फैजी। जानते हैं वो कैसे इस्लाम से खारिज हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। उसने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम ये मानते हैं, लेकिन कुरान में जो निकाह है उसको हम नहीं मानते, कुरान में जो तलाक है हम नहीं मानते, कुरान में जो पर्दा है हम नहीं मानते। तो अल्लाह का बंदा फिर क्या मानता है? कुरान को मान रहा है, निकाह को नहीं मान रहा, तलाक को नहीं मान रहा, इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों? स्कूल की तालीम थी, मदरसे की और मकतब की तालीम नहीं थी, इस्लाम से खारिज हो गया। मुसलमान के घर में पैदा होकर के इस्लाम से खारिज हो गया। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल मैं करूंगा कि आज आप लोग कुरान पढ़ करके आने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। तो कुरान घर में आज आपने पढ़ा है वो लोग हाथ उठाइए। जो लोग आज कुरान घर में पढ़ करके आए हैं जलसा सुनने के लिए, वो लोग हाथ उठाइए। देखिए कितने कम लोग हैं। और मैं एक सवाल और करूंगा कि मोबाइल आज किन लोगों ने देखा है, अखबार आज किन लोगों ने पढ़ा है? तो शायद ही कोई आदमी बचा हुआ होगा। अखबार आप रोज़ पढ़ेंगे, मोबाइल आप रोज़ देखेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, उसके लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। तो खुदा को अगर हम भूलेंगे तो खुदा हमें भूल जाएगा। दुनिया की तरक्की हमको हासिल नहीं होगी, जिल्लत की पस्ती में अल्लाह गिरा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कुरान से 100% हमारा रिश्ता रहेगा। मोबाइल से भी बढ़ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे पर कुरान पढ़ेंगे, तरावी में और जुमा में कुरान सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ताकों में सजाया जाता हूँ, हाँ खो से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों से उठाया जाता हूँ।
بس 3 پیغام اور رہ گئے